Good morning, student. Good morning, student. Okay, we continue the lesson. Environmental quality. So, environmental quality is one of the important aspects, and also one more thing I need to discuss with the point, that is, while we discuss about the environmental quality, at the same time we need to discuss about the person who is maintaining the quality, or person who is responsibility, that is person who is have the responsibility to save the environmental quality அப்படின்றத பற்றி நம்ம பேசிட்டோம். புரியுதுங்களா? அது பார்க்கும்போது, so the contribution of the nature side by side, the contribution of the human to maintain the environment in the good condition, that is very, very important. Countries today worried about increasing their national income. Good. At the same time, we need to think about the quality of the environment. While increasing the number of production unit, that is industries, the industries are not only producing outputs, they are also producing the what? All the waste materials in different form. Okay. So next we are going to see the responsible factors for the environment quality. They are discussed under the headings of externalities and environment. What is externalities? In environment economics, one of the most important market failure is caused by negative externalities arising from production and the consumption of goods and services. That is, the cooperations from the expected condition from the externalities is not fulfilled completely. That's why today we needed to discuss, today we are in the situation to discuss about the quality of the environment. The negative activities of the externalities also one of the factor. Externalities are third party effect arising from production and the consumption of goods and services for which no appropriate compensation is paid. Dear students, if you discuss in detail about the second paragraph, we consuming number of material from the environment, but what we do in the environment? Nothing. We are not repay anything to the environment. We just consuming, that's all. So this is the important thing we need to discuss over here. That is, externalities are third party effect arising from production and the consumption of goods and services for which no appropriate compensation is paid. Next, externalities occur outside of the market. That is, they affect people not directly involved in the production and the consumption of goods and services. They are also known as spillover effect. Here, the people, those who are living where the locality produce of gold mine and
any petroleum mines and any steel industries. The industries, the emissions from the industries and contaminated conditions of by the industries are directly affected the person who is living over the locality. But the benefit of the product getting by other peoples. So this is also one of the nature. This is discussed under the heading of spillover effect. So my dear student, while talking about the quality of the environment, so this is the right and this one is wrong. So you are and human are must doing the activities for entertaining this kind of activities and reducing this type of activities. Okay. Meaning of externalities. Externalities refer to external effort or spillover effect resulting from the act of production or consumption on the third parties. Externalities arise due to interdependence between economic units. So this is the meaning for the externalities. This is one of the what? Spillover effect from the act of production and consumption on the third parties. On the third parties. The person who is directly involved in the production consumption, they are not responsible in this meaning. Okay. The beneficial externalities are called positive externalities and adverse one are called negative externalities. Do you understand? I hope you understand very well. That is, the beneficial externalities are that is the person who is directly getting benefit from the production and consumption activities of the production unit. They are called positive externalities, and the person who is severely affected because of the activities of production and consumption are called negative externalities. Okay. So this is something about the meaning of externalities. There is a definitions about externalities may be defined as the cost or benefit imposed by the consumption and the production activities of the individual on the rest of the society, not directly involved in these activities and towards which no payment is made. Dear student, actually ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம வந்து அருமாத்தபுரத்தில் ஒரு ஃப்ளைஓவர்ஸ் ரோடு கட்டிருக்காங்க, அது பிரிட்ஜ் இல்லை ஓவர் பிரிட்ஜ் கட்டிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக அந்த ஓவர் பிரிட்ஜ் பார்த்திங்க சொன்னால் இட்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் ஆன் தி ப்ரைவேட் லேண்ட். அதுக்கு நிறையா சம் பீப்புள் sacrificing their private land, and the peoples those who are living nearby the area also affected because of the construction work for a long year. Of course, because for completing the work it will take more time, but the person who is actually going to be benefited by the construction of the bridge, they are from somewhere distance area. Do you understand? அதாவது அருமாத்புரத்தில் பிரிட்ஜு கட்டினாங்க இல்லைங்களா, அந்த பிரிட்ஜு கட்டும்போது அந்த கட்டுமானம் வேலை நடப்பதற்கு பல நாட்கள் ஆச்சு, பல ஆண்டுகளாக இருந்துச்சு. அதனால் அந்த நியர்பை ஏரியாவில் வாழ்ந்த மக்கள் வந்து நிறைய சிரமத்துக்குள்ளானாங்க. இன்ன வரைக்கும் அப்படி தான் போயிட்டுருக்கு. ஏன்னா இன்னும் ப்ராப்பராக அந்த ரீஓப்பனிங் பண்ணல, ஓப்பன் பண்ணல ஆக்சுவலாக அந்த பிரிட்ஜை. பட் அந்த பிரிட்ஜை யார் வந்து அந்த பிரிட்ஜு கட்டுறதுனால பாதிக்கப்பட்டாங்களோ அவங்க அதிகமாக பயன்படுத்த போகிறாங்களா அப்படின்னா கொஸ்டின் தான். ஏன்னா அவங்க பிரிட்ஜ் மேலே ஏறி வரன்றதுக்கெல்லாம் அவசியம் இல்லை, அப்படியே அவங்க கீழே போயிடலாம். பட் ஆக்சுவலாக அந்த பெனிஃபிஷரி யார்? நெய்பரிங் ஸ்டேட்லேருந்து வரலாம், நல்ல நெய்பரிங் வில்லேஜ்லேருந்து வரலாம், நெய்பரிங் ஒரு பிளேஸ்லேருந்து வரலாம். அவங்க தான் ஆக்சுவல் பெனிஃபிஷரிஸ். பட்டு அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டவங்க யார்? ஆஃப்கோர்ஸ்
அந்த பிரிட்ஜோடைய நெய்பரிங் பிளேஸில் இருக்கிற மக்கள், அருமாத்துபுரம் மக்கள். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இவங்க தான் என்ன சொல்லுவாங்க, அதாவது நெகட்டிவ் எக்ஸ்டர்னாலிட்டிஸ் அண்ட் பாசிட்டிவ் எக்ஸ்டர்னாலிட்டிஸ் சொல்கிறது. ஓகேங்களா? இங்கே பாருங்கள், இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள். The cost or benefit imposed by the consumption and production activities of the individual on the rest of the society not directly involved in these activities and towards which no payment is made. அவங்களாம் எந்த பலனும் கிடையாது. ரைட், அது யூஸ் பண்ண போகிறவங்க வேறு யாரோ. ஓகேங்களா? எக்ஸ்டர்னாலிட்டிஸ். இப்போ கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னாலிட்டிஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், ஃபஸ்ட்டு ஒன்று கன்சம்ஷன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன். கன்சம்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிறாங்க, நெகட்டிவ் இருக்காங்க. பாசிட்டிவ்னா யார்? த பர்சன் இஸ் கோயிங் டு பி பெனிஃபிட்டட் பிகாஸ் ஆஃப் தி கன்சம்ஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ், ப்ரைவேட் செக்யூரிட்டி, பப்ளிக் சேஃப்டி. இல்லைங்களா? நெகட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா லவுட் ஸ்பீக்கர்ஸ், நாய்ஸ் பொல்யூஷன்ஸ். சரிங்களா? அது நெகட்டிவ் எக்ஸ்டர்னாலிட்டிஸ் சொல்கிறது. ப்ரொடக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ் இருக்குது. Behaviors, pollination or factory emissions. So இது பார்த்தீங்கன்னா the classification of the externalities சொல்லாங்க. Okay, positive consumption externality. When some resident of a locality hire a private security agency to portal their area. புரியுதுங்களா? நல்லா positive consumption externalities is actually the person who is going to be benefited because of the production and the consumption activities. Okay, as an example சொல்றாங்க, when some resident of a locality hire a private security agency to portal their area, the other resident of the area also benefit from better security without bearing cost. புரியுதுங்களா? அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட குடியிருப்பு பகுதியில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க என்ன சேர்ந்து ஒரு செக்யூரிட்டி அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அவங்க ஏரியாவில் நைட்டில் ரோந்து வர்றது. பட் அந்த குடியிருப்பு பகுதியை ஒட்டி இருக்கின்ற பக்கத்தில் குடியிருப்பு பகுதி இருக்கு இல்லையா, அவங்களுக்கும் அந்த பெனிஃபிட் கிடைக்கிற செக்யூரிட்டியில். பட் அவங்க இதுக்கும் காசு தரல. இது பேர் தான் என்னது பாசிட்டிவ் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்டர்னாலிட்டி சொல்கிறது. இப்போ சிசிடிவி கேமரா வச்சுருக்கீங்க ஒரு வீட்டில், ஒரு தெருவில். ஸோ அந்த சிசிடிவி கேமரா ஒரு வீட்டில் இருக்குது. பட் அதோடைய ஃபுட்டேஜ் வந்து எனி ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கும், அந்த ஸ்ட்ரீட் பீப்புளுக்கு எல்லாருக்குமே மேபி இல்லை. ஸோ இது பார்த்தது பாசிட்டிவ் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்ட்ராடின்னு சொல்கிறது. ஓகே, பாசிட்டிவ் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்டர்னாலிட்டி. The ideal location for beehives is orchard, first growing field னு அர்த்தம். அப்போ என்ன அர்த்தம்னா ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல ஃபஸ்ட்டு கல்டிவேஷன். while bees make honey, bees என்ன பண்ணுதுங்க, ஹனியை கொண்டு வருது. they also help in the pollinations. சயின்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க. of apple blossom. The benefits occurs to both the producer honey as well as apple. This is called reciprocal untraded interdependence. என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ ஒரு ஹனி பீ இருக்குங்களா, இந்த ஹனி பீயோடைய அக்யூரேசி என்ன பண்ணும், அது அப்படியே ஒவ்வொரு ஃப்ளவராக போயிட்டு வந்து இது கலெக்ட் த ஹனி ஃப்ரம் த ஃப்ளவர். சைட் பை சைட் அது மகரந்த சேர்க்கைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, புரிய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, சயின்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க 10th. ஸோ ஒவ்வொரு பூவில் அது அந்த ஃப்ளவர்லேயே அதை உட்காந்து வரும்போது இட் வில் கலெக்ட் த மெட்டீரியல்ஸ். அந்த மகரந்த சேர்க்கைக்கான அந்த விஷயம், பாலினேஷன் நடக்கிறதுக்கான அந்த விஷயத்தை வந்து அதை கொண்டு வந்து ஒரு பூவில் இன்னொரு பூ மாற்றவும் மகரந்த சேர்க்கை நடந்து குரோத்து நல்லாயிருக்கும். புரியுதுங்களா? அப்போது இந்த ஆப்பிள் கல்டிவேஷன் பண்ணுறவர் ஹனிபி கல்டிவேஷன் அந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸை பண்ணலை. பட் இருந்தாலும் கூட அந்த ஆப்பிள் கல்டிவேஷனுக்கு இன்டைரக்டாக அது வந்து என்ன பண்ணுறது, ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இது பேர் தான் பாசிட்டிவ் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்டர்னாலிட்டின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா?
Suppose training is given for the worker in a company. இது ஒரு அடுத்த எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலாக. If those trained worker leave the company to join some other company, the later company get the benefit of skilled worker without incurring the cost of training. புரியுதுங்களா? அதாவது ஒரு ஸ்டாஃபு ஒரு கம்பெனியில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, the person he getting the training and attend the skill. Okay, but unfortunately the person leave the company. அதாவது இந்த கம்பெனி ரிசைன் பண்ணிட்டு வேறு கம்பெனி போயிடாரு. வேறு கம்பெனிக்கு போயிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு, அவர் கற்றுக்கின்னு அந்த ஸ்கில் அங்கே எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாரு. இப்போது எந்த விதமான செலவும் பண்ணாமல் ஒரு ஸ்கில்டு ட்ரெயின்டு பர்சன் கிடைக்கிற ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குங்களா? ஸோ இது ஒரு வகையான தான் சொல்லுவோம் எக்ஸ்டர்னாலிட்டிஸ், பாசிட்டிவ் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்டர்னாலிட்டி. புரியுதுங்களா? குட். அது இது நாம் இந்த விஷயத்தை நாம் எங்கேயா பேசுகிறோம் பார்க்கும்போது என்விரான்மெண்டலுக்கு இதுக்கு என்ன சார் சம்மந்தம்? ஓகேங்களா? இதை நம்ம வந்து லிங்க் பண்ணி பார்க்கணும். If you cultivate or if you having the tendency to grow trees in and around your locality, the benefit of the trees is not only to you, it also available for other people, those who are not directly involving in the cultivation or that is activities of the tree cultivations. புரியுதுங்களா? Maybe the future generation will benefit, get more benefit. Next we are going to see the negative consumption externality. A person smoking cigarette, it may give satisfaction to that person, but this act causes hardship, that is dissatisfaction or hazard to the non-smoker who are driven to passive smoking. புரியுதுங்களா? அது ஸ்மோக் பண்ணுற ஒருத்தருக்கு வந்து அவருக்கு they get more pleasure, அவருக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கலாம், அவர் ப்ளஷராக ஃபீல் பண்ணலாம், அவர் ஸ்மோக் பண்ணலாம். பட் எந்த விதமான ஸ்மோக்கிங் அந்த அதோடைய கேரக்டரே இல்லாமல் அவருக்கு அவர் ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்மோக்கிங் அந்த ஹேபிட்டே கிடையாது. பட் இருந்தாலும் the person who is over there smoking the cigarette, so there is a chance to getting the problems of smoking. புரியுங்களா? இது நெகட்டிவ் கன்சம்ஷன். பட் இவர் டைரெக்டாக கன்சியூம் பண்ணலை, பட் யாரோ கன்சியூம் பண்ணுறது இவர் பாதிக்கப்படுறாரு. ஓகேங்களா? குட். நெக்ஸ்ட் நெகட்டிவ் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்டர்னாலிட்டி. Negative production externality includes pollution generated by a factory that impose cost on others. இப்போ நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு ஃபேக்ட்ரி இருக்குது. அந்த ஃபேக்ட்ரியில் உற்பத்தி பண்ணுறவங்க நிறையா இருப்பாங்க. அதனால் அவங்களுக்கு இன்கம் கிடைக்கும். பட் அந்த ஃபேக்ட்ரி ஒட்டி நம்ம வீடு இருக்கும். நம்ம அந்த ஃபேக்ட்ரி ஒர்க் பண்ண மாட்டோம். அந்த ஃபேக்ட்ரியில் நமக்கு எந்த பெனிஃபிட்டும் கிடையாது. பட் அந்த ஃபேக்ட்ரியில் வெளியே வர்ற அந்த பொல்யூஷன் காற்றால் பொல்யூஷனால் நாம் பாதிக்கப்படுவோம். நாம் பணம் செலவு பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும், நம்மளோட உடம்பை பாதுகாத்துக்கணும். புரியுதுங்களா? ஸோ இது பேர் தான் அது நெகட்டிவ் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்டர்னாலிட்டின்னு சொல்லுவோம். பொதுவாக அப்படி தான் நடக்கும். இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சேதராப்பட்டு, திருபுவனை, தட்டாஞ்சாவடி போன்ற பகுதியில் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் நிறையா இருக்குது. பட் அங்கே ஒர்க் பண்ணுற பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா யாருமே அந்த லோக்கல் இருக்க மாட்டாங்க, பெனிஃபிஷியரிஸ் யாருமே கிடையாது, ஆனால் வெளியிலேருந்து வந்திருப்பாங்க. பட் இம்பேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லோக்கல் பீப்புளுக்கு மட்டும் தான். When answering any question on negative externality, consider whether the external costs are significant, and if so, whether they can be measured and valued accurately. Okay, my dear students, this is the nature example of negative production externalities. புரியல? அது ஒருத்தர் அவர் கொடியில் இருக்கிற அக்ரிகல்ச்சர் வேஸ்ட்டை அவர் அது கண்டமெண்ட் பண்ணுற பர்ன் பண்ணி விடலாம். பட் அதோட இம்பேக்ட் வந்து பக்கத்தில் நிலத்துக்கு வரும். ஓகேங்களா? இங்கே பாருங்கள். ஸோ மூலமாக ஏர் பொல்யூஷன்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது.
So noise pollutions, and this is also one of the leather factory, other contaminations. Beneficiaries வேறு, பட் வந்து அதை அஃபெக்ட் பண்ணுறவங்க வேறு. ஓகேங்களா? That this is also one of the classes. Okay, my dear student, so far we discussed about that is environment quality, and the responsible person of the environment quality, that is externalities and its meaning. Okay, so dear students, this lesson is very, very important. That's why I am skipping this lesson, that is from the 9th lesson. அந்த 9th lesson எடுக்காமல் நான் 10th lesson ஸ்கிப் பண்ணது காரணம் பார்த்து சொன்னால், உங்களுக்கு வந்து 10th lesson நிறைய வந்து கிரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ் வரதுக்கு, புக் இன்சைட் கொஷின் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. லாஸ்ட் இயர் ஆல்சோ உங்களுக்கு வந்து பப்ளிக் எக்ஸாமில் 12th உங்களுக்கு வந்து கிரியேட்டிவ் கொஷின் 10th lesson வந்திருக்கு. ஸோ அந்த ப்ராப்ளத்தை அவாய்ட் பண்ணணும்னு சொன்னால், நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு சப்ஹெட்டிங்க்கு ஒரு கொஸ்டினை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்க வேண்டியது தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வாட் இஸ் என்வரான்மெண்டல் குட்ஸ், அஃப்கோர்ஸ் அது 2 மார்க் கொஸ்டின் கேட்கலாம். வாட் இஸ் என்வரான்மெண்டல் குவாலிட்டி அப்படி கேட்கலாம். வாட் இஸ் எக்ஸ்டர்னாலிட்டிஸ்ன்னு கேட்கலாம், இல்லை மீனிங் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னாலிட்டிஸ் கேட்கலாம். வாட் இஸ் நெகட்டிவ் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்டர்னாலிட்டிஸ், பாசிட்டிவ் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்டர்னாலிட்டிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் வாட் நேருக்கு வச்சு ஒவ்வொரு சப்ஹெட்டிங்க்கு ஒரு என்ன கேட்கலாம், ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறது வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் ஸோ நீங்கள் வந்து 10th lesson வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக படிங்க. இதுலேருந்து கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின் வரக்கும், 3 மார்க் கொஸ்டின், 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் டோட்டலாக ஆச்சு. ஓகே, 10 மார்க் ஆச்சுங்களா? கண்டிப்பாக ஒரு 1 or 2 1 மார்க் கொஸ்டின். ஸோ 12 மார்க், மோர் தென் 12 மார்க் உங்களுக்கு இந்த லெசன்லேருந்து வர வாய்ப்பு இருக்குது. ஈஸியாக நீங்கள் எடுக்கலாம். அதில் கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஈஸியாக எழுதலாம், நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு எழுதி நீங்கள் மார்க் எடுக்கிற அளவுக்கு தான் இருக்கும். ஓகே மை டியர் ஸ்டூடெண்ட், ஸோ டுடே ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து இதான் நான் பார்த்துலாம் இப்போ இன்றைக்கி. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பொல்யூஷன்ஸ் நம்ம பார்க்க தான் போகிறோம். ஸோ அதை வந்து அடுத்த வீடியோவில் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே மை டியர் ஸ்டூடெண்ட், ஹாவ் எ நைஸ் டே.